Hello everybody. Today topic is classification of sedatives and hypnotics. Already last class lo what is the sedatives and what is the hypnotics telusukunnam. So what is mean by sedatives? Which cause calming effect and reduce the excitement and without producing sleep anamata. So these are the drugs which is reduce excitement without inducing sleep. Hypnotics are the drugs which produce natural sleep. Okay, then what are the drugs involved in sedatives and hypnotics category? First class of drugs are barbiturates. These are three categories: long acting, short acting and ultra short acting. So based on duration of action, barbiturates are classified into three types. Long acting drugs are greater than 8 hours body lo present ayi untayi. Then short acting, it give the response less than 4 hours. 4 hours kante 4 hours lopu eliminate అయిపోతాయి. And ultra short acting less than 1 hour. Okay, 1 hour లో ఎఫెక్ట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట. Then long acting barbiturates are phenobarbital example. Then short acting drugs are butyrbarbital and pentobarbital. Ultra short acting drugs are thiopentone and methotrexate. Okay, then second class of drugs are benzodiazepines, in short form BDZ. Hypnotic category of drugs: diazepam, flurazepam, nitrazepam, alprazolam, tumazepam, trizolam. Okay, then anti-anxiety drugs: diazepam, chlordiazepoxide, oxazepam, lorazepam and alprazolam. Then third subtypes in benzodiazepines: anticonvulsant drugs, so which reduce the convulsant effects: diazepam, lorazepam, clonazepam, clobazepam. Then third category of drugs, these are the non-diazepam hypnotics: zopiclone, zolpidem, zolpidem. Okay, these are the drugs used in the treatment used for the sedatives and hypnotics. Then fourth category, these are the drugs used in the benzodiazepines poisoning. So benzodiazepines మనము higher doses తీసుకున్నప్పుడు it may leads to the poisoning condition may occur. So ఆ conditions లో మనము benzodiazepine antagonist ని ఇస్తాము. Example flumazenil etc. Okay, then what is the mechanism of sedatives and hypnotics? So in this first class of drugs చూసుకుంటే mechanism of benzodiazepines. So benzodiazepines bind to the specific site present in GABA receptor sites. So GABA receptors లో 5 types ఉంటుంది కదా, 5 sub types ఉంటాయి కదా. సో ఆల్ఫా యూనిట్స్ 2 ఉంటాయి, బీటా యూనిట్స్ 2 ఉంటుంది, ఒకటి గామా యూనిట్ ఉంటుంది అనమాట రిసెప్టర్ సైట్లో. సో అక్కడ వచ్చేసి బెంజోడైజెపిన్ సైట్ బైండింగ్ సైట్లో మాత్రమే బెంజోడైజెపిన్స్ బైండ్ అవుతాయి అనమాట. ఇట్ ఎన్హాన్సెస్ ది రిసెప్టర్ అఫినిటీ ఫర్ ది గాబా. సో బెంజోడైజెపిన్స్ వెళ్ళి గాబా రిసెప్టర్ మీద బెంజోడైజెపిన్ సైట్కి బైండ్ అయిపోతాయి. సో ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ క్లోరైడ్ ఛానల్ ఓపెనింగ్. సో కంటిన్యూస్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ క్లోరైడ్ ఛానల్స్ మేకర్స్. ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ది క్లోరైడ్ కండక్షన్. సో అంటే హైపర్పోలరైజేషన్ కండిషన్ మేకర్స్. హైపర్పోలరైజేషన్ కండిషన్ అంటే ఏమి, పొటాషియం యాక్షన్ పొటెన్షియల్ అక్కడికే ఎజెక్ట్ అయిపోకుండా కంటిన్యూస్ హైపర్పోలరైజేషన్ కండిషన్లో పొటాషియం అయాన్స్ కంటిన్యూస్గా ఓపెన్ అవుతుంటాయి, క్లోరైడ్ ఛానల్స్ ఓపెనింగ్లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా, ఆ కండిషన్ని హైపర్పోలరైజేషన్ అని చెప్పంటాం. ఇట్ డిక్రీజెస్ ది సినాప్టిక్ ట్రాన్స్మిషన్ టెంపరీగా స్టాప్ అవుతుంది. ఓకేనా, సిఎన్ఎస్ డిప్రెజెంట్ మే అకర్. దిస్ ఇస్ ది జనరల్ మెకానిజం ఆఫ్ బెంజోడైజెపిన్స్. ఓకే, గ్రాఫికల్గా చూసుకుంటే సో ఫస్ట్ క్లోరైడ్ అయాన్స్ ఎలాగున్నాయి వితౌట్ ఇంజెక్టింగ్ బెంజోడైజెపిన్స్ మనం ఇంజెక్ట్ చేయకముందు రిసెప్టర్ ఎంటీగా ఉంటుంది. ఓకేనా, క్లోరైడ్ ఛానల్స్ క్లోజ్లో ఉంటాయి. సో గాబా డ్రగ్ మనం తీసుకున్నప్పుడు గాబా న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ రిలీజ్ అవుతుంది, సినాప్టిక్ క్లెఫ్ట్లోకి వెళ్ళి గాబా రిసెప్టర్స్కి బైండ్ అవుతుంది. సో దెన్ రిసెప్టర్ గాబా బైండింగ్ సైట్ సో బైండ్ అయిపోయింది. గాబా న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ వెళ్ళి గాబా రిసెప్టర్ సైట్లో బైండ్ అయిపోయింది. దెన్ మనం బెంజోడైజెపిన్స్ అడ్మినిస్ట్రేట్ చేస్తాం. అడ్మినిస్ట్రేట్ చేసిన తర్వాత ఏమి
బెంజోడైజెపిన్ సైట్లో గాబా రిసెప్టార్స్ పైన బెంజోడైజెపిన్ సైట్లో అటాచ్ అయిపోతుంది. సో ఇట్ మే అకర్స్ హైపర్ పోలరైజేషన్, కంటిన్యూస్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ క్లోరైడ్ ఛానల్స్, గాబా ప్లస్ రిసెప్టార్ ప్లస్ బెంజోడైజెపిన్స్ 3 ఇక్కడ బైండ్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది జనరల్ మెకానిజం. ఫస్ట్ క్లోరైడ్ ఛానల్స్ క్లోజ్లో ఉంటాయి, గాబా రిసెప్టర్ వెళ్ళి క్లోరైడ్ ఛానల్స్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది. దీని తర్వాత బెంజోడైజెపిన్స్ వెళ్ళి హైపర్ పోలరైజేషన్ని కాజ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ది జనరల్ మెకానిజం. దెన్ ఫార్మకలాజికల్ యాక్షన్స్ ఆఫ్ బెంజోడైజెపిన్స్ ఆర్ రిడక్షన్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ రెడ్యూస్ అవుతుంది, సెడేషన్ అండ్ హిప్నోటిక్స్. సో లోవర్ డోస్ అంటే స్మాల్ డోసెస్లో సెడేషన్ మే అక్కర్స్, అంటే ఎగ్జైట్మెంట్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. దెన్ హిప్నోటిక్స్లో వచ్చేసి హయ్యర్ డోసెస్ బెంజోడైజెపిన్స్ స్మాల్ డోస్లో వచ్చేసి సెడేషన్ కండిషన్ వస్తుంది, హయ్యర్ డోసెస్లో హిప్నోటిక్ కండిషన్ అంటే స్లీప్ వస్తుంది అనమాట. దెన్ అమ్నీసియా, లాస్ ఆఫ్ టెంపరరీ మెమరీ లాస్ అవుతుంది, మజిల్ రిలాక్సెంట్ యాక్టివిటీ కూడా ఉంటుంది. దెన్ యాంటీ కన్వల్సెంట్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది. కేటగిరీ ఆఫ్ డ్రగ్స్లో మనం చెప్పాం కదా, యాంటీ కన్వల్సెంట్ డ్రగ్స్ డైజిపమ్, స్టాటిక్ ఎపిలెప్టిక్స్లో ట్రీట్మెంట్లో యూస్ చేస్తాం డైజిపమ్, క్లోరాడైజిపెక్సైడ్ ఇవి అని చెప్పి నేను లాస్ట్ క్లాస్లో ఎపిలెప్టిక్స్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను. ఓకేనా, సో దీస్ ఆర్ ది ఫార్మకోలాజికల్ యాక్షన్స్ ఆఫ్ బెంజోడైజెపిన్స్. దెన్ వాట్ ఆర్ ది ఫార్మకోకైనెటిక్ ప్రాపర్టీస్? సో రూట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తీసుకుంటే ఓరల్గా సమ్ ఆఫ్ ది డ్రగ్స్ అబ్జర్వ్డ్, దెన్ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ది డ్రగ్స్ పారెంట్రల్ రూట్లో ఇంజెక్ట్ చేస్తాం, ఇదే ఇంట్రామస్కులర్ రూట్. Then distributed through the plasma proteins, then metabolized into the liver, cytochrome P450 excreted through the urine. So one more significance ఏంటంటే it crossed the placenta and secreted in the milk. So pregnancy ఉమెన్స్ దీనికి ఇది కాంట్రా ఇండికేటర్ అనమాట. సో డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయ్యి తీసుకోవాలి, ఓన్ మెడికేషన్ తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే ప్లాజెంటాని ఈజీగా క్రాస్ చేస్తుంది కాబట్టి. దెన్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ హిప్నోటిక్ డోసెస్ అంటే హయ్యర్ డోసెస్. సో హయ్యర్ డోసెస్లో డిజీనెస్, వర్టిగో, అటాక్సియా, డిసోరియంటేషన్, అమ్నీసియా. సో డిసోరియంటేషన్ మీన్స్ నిద్ర నుంచి లేస్తాడు కదా, అవేక్ అయిన తర్వాత ఒక 2 minutes వరకు సిచ్యువేషన్ని ఐడెంటిఫై చేయలేడు అనమాట. ప్రజెంట్ అది డేనా నైటా లేకుంటే చుట్టూ సరౌండింగ్స్ ఏం జరుగుతుంది అని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేయలేదు, దాన్ని డిసోరియంటేషన్ అంటున్నాం. అమ్నీషియా, హ్యాంగ్ ఓవర్, బ్లర్రింగ్ ఆఫ్ విజన్, dry mouth, these are occurs in hypnotic dose, means higher doses. During pregnancy అయితే birth defects occurs in pregnant women తీసుకున్నప్పుడు డ్యూరింగ్ లేబర్ డెలివరీ బర్త్ డిఫెక్ట్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనా, మెయిన్గా కాజ్ అయ్యే డ్రగ్స్ ఏమైనా బర్త్ డిఫెక్ట్స్ని ఇచ్చే డ్రగ్స్ డైజిపామ్. దెన్ డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్స్, బెంజోడైజెపిన్స్ విత్ ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ సిఎన్ఎస్ డిప్రెజెంట్ డ్రగ్స్తో తీసుకుంటే అండ్ ఆల్కహాల్తో కూడా కలిపి తీసుకుంటే బెంజోడైజెపిన్స్ మెటబాలిజం డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. ఆల్రెడీ ఇవి సిఎన్ఎస్ డిప్రెజెంట్ డ్రగ్సే బెంజోడైజెపిన్స్. సో మనం వీటితో కలిపి మళ్ళీ ఓవర్ డోస్ అవుతుంది, సిఎన్ఎస్ డిప్రెజెంట్ అని ఆల్కహాల్ తీసుకుంటున్నాం, మెటబాలిజం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ సోడియం వాల్ప్రేట్ సోడియంని తీసుకున్నప్పుడు సైకలాజికల్ సిమ్టమ్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం. Then benzodiazepines combination with ketoconazole and erythromycin antibiotics తో తీసుకున్నప్పుడు it prolongs the metabolism of benzodiazepines. సిమెటిరిన్, ఐసోనియాజైడ్, ఓరల్ కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్స్ వీటన్నిటిని మనము బెంజోడైజెపిన్ కాంబినేషన్లో తీసుకున్నప్పుడు వీటితో పాటు మెటబాలిజం ఆఫ్ బెంజోడైజెపిన్స్ మే ప్రొలాంగ్డ్. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ది డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్. నెక్స్ట్ బార్బిచురేట్స్, second class of drugs, second category of drugs, barbiturates. Barbiturates are derivatives of barbituric acid. Mechanism of action చూసుకుంటే GABA రిసెప్టార్కి వెళ్ళి బైండ్ అవుతాయి బార్బిచురేట్ బైండింగ్ సైట్లో. ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ది కండక్షన్ ఆఫ్ క్లోరైడ్ ఛానల్స్, హైపర్ పోలరైజేషన్ మేకర్స్. హైపర్ పోలరైజేషన్ వచ్చిందంటే సిఎన్ఎస్ డిప్రెజెంట్ ఎలా వస్తుందంటే న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ని టెంపరీగా స్టాప్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, సిఎన్ఎస్ డిప్రెజెంట్ మేకర్స్. దెన్ ఫార్మకలాజికల్ యాక్షన్స్ on CNS, sedation, hypnosis may occurs. Smaller doses sedation may occurs, higher doses hypnosis may occurs. Then reduce anxiety, same actions untai. Produce euphoria means feeling of well-being. Hyperalgesia means increase sensitivity to pain. Then anesthesia,
ఇన్ హయ్యర్ డోస్. ఓవర్ డోసెస్ ఆఫ్ బార్బిచరేట్స్ అనస్థెటిక్ కండిషన్ వస్తుంది, యాంటీ కన్వల్సెంట్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది. అంటే స్టాటిక్ ఎపిలెప్టిక్ కండిషన్స్లో మన బార్బిచరేట్స్ని కూడా ఇంజెక్ట్ చేస్తాం. దెన్ ఆన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్, రెస్పిరేటరీ డిప్రెషన్ అండ్ రెస్పిరేటరీ paralysis may occurs at higher doses. On CNS, slight reduction in on CVS, cardiovascular system, slight reduction in BP, heart rate. At hypnotic dose means higher doses. Skeletal muscles, muscle relaxant activity, reduce the excitability at neuromuscular junction. అంటే టోటల్గా మనకి మస్కులర్ రిలాక్సెంట్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది. దెన్ అక్యూట్ బార్బిచరేట్ పాయిజనింగ్. సో బార్బిచరేట్ పాయిజనింగ్లో ఏ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి అని అంటే, ఎంత డోస్ తీసుకుంటే మనకు బార్బిచరేట్ పాయిజనింగ్ అవుతుంది, 6 to 10 grams ఆఫ్ డ్రగ్స్ని ఇంజెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇట్ మే లీడ్స్ టు ది పాయిజనింగ్ కండిషన్. దెన్ ఇన్ దిస్ barbiturate poisoning symptoms are respiratory depression and respiratory paralysis may occurs and decrease blood pressure and heart rate. ఓకేనా. ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసి దీనికి అక్యూట్ బార్బిచరేట్ పాయిజనింగ్లో యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్. సో యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ ఏమి యూనివర్సల్ యాంటీడోట్ అని చెప్పి కూడా అంటాం. యూనివర్సల్ యాంటీడోట్ అంటాం యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ని. సో యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్కి వన్ ఈజ్ ది ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఉంది. ఏంటి? ఇట్ అబ్జర్వ్డ్ అట్ ది సర్ఫేస్. అడ్జార్ప్షన్ ఫినామినా అని అంటాం కదా. అడ్జార్ప్షన్ ఫినామినా మీన్స్ సర్ఫేస్ ఫినామినా అంటాం. సో అడ్జార్ప్షన్ ఫినామినా అంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పాయిజన్ మాలిక్యూల్ ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయింది అంటే, మనము యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ని ఓరల్గా తీసుకున్నప్పుడు స్టమక్లోకి వెళ్ళి అది ఏం చేస్తుంది, దీనికి చుట్టూ సరౌండ్ చేస్తుంది అనమాట. సో అంటే లోపల ఉన్న పాయిజన్ మాలిక్యూల్ బయటికి రిలీజ్ అవ్వదు. సో అబ్జార్ప్షన్ని డిక్రీజ్ చేస్తుంది. సో చార్కోల్ ఎలాగో అబ్జార్బ్ అవ్వదు. ఓకేనా. దిస్ ఈస్ ది ప్రాపర్టీ. యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ని ఇంజెక్ట్ తీసుకుంటాం అనమాట. దెన్ గ్యాస్ట్రిక్ లావేజ్. సో స్మాల్ పైప్ని స్టమక్లోకి వేసి స్టమక్లో నుంచి పాయిజన్ మాలిక్యూల్స్ని బయటికి తీసేసేయడం అనమాట. దెన్ ఆర్టిఫిషియల్ వెంటిలేషన్, అదే మౌత్ ఆక్సిజన్ సప్లై ఇవ్వడం, వెంటిలేటెడ్గా ఉంచడం, క్లాత్స్ ఎయిర్ కండిషన్ మంచిగా వెల్గా పెట్టడం అట్లాగా అనమాట. ఫోర్స్డ్ ఆల్కలైన్ డయూరసిస్. సో సాల్ట్ సొల్యూషన్ని తాగిస్తారనమాట. ఓకేనా. సాల్ట్ సొల్యూషన్ తొందరగా వెళ్ళి అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది. సో కిడ్నీస్లో ఫిల్టర్ అయిపోతాయి త్వరగా. డయూరసిస్ అంటే ఆల్కలిన్ డ్రగ్స్ ఇచ్చినప్పుడు డ్రగ్ బార్బిచరేట్స్ డైల్యూట్ అయిపోయి తొందరగా ఎలిమినేట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో అందుకే మనము ఆల్కలైన్ డ్రగ్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తాం, అంటే సాల్ట్ సొల్యూషన్ నథింగ్ బట్. హీమోడయాలసిస్. సో సివియర్ కండిషన్స్లో బ్లడ్ని ఫిల్టర్ చేస్తాం, అంటే ప్యూరిఫై చేసుకుంటాం అనమాట. అంటే పాయిజన్ మాలిక్యూల్స్ని సపరేట్ చేస్తాం హీమోడయాలసిస్ ప్రాసెస్లో అనమాట. లైక్ కిడ్నీ డయాలసిస్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి అంటాం కదా, అలాగే సేమ్ హీమోడయాలసిస్. ఇక్కడ బ్లడ్ని ఫిల్టర్ చేస్తాడు, అక్కడ యూరిన్ని ఫిల్టర్ చేస్తారనమాట. దిస్ ఈస్ ది హిప్నాటిక్స్ అండ్ సెడేటివ్ డ్రగ్స్ క్లాసిఫికేషన్ and individual drugs, barbiturates pharmacology and benzodiazepines pharmacology. Thank you.